آپ سب کے لیے اسکرین کلیئر ہے؟ جی باجی. ہاں، تو ایک تھوڑا سا ریکیپ ہمارا تختی نمبر 1 کیا ہے؟ مفردات ہے، اور مفردات کس کو کہتے ہیں؟ حروف تہجی کو. جیسے کہ انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، الفابیٹس کتنے ہیں؟ 26. اسی طرح حروف تہجی عربی کے ہوتے ہیں، الگ الگ حروف. مفردات الگ الگ حروفوں کو کہتے ہیں، اور یہ الف سے یا تک ہوتے ہیں، اور مفردات کل 29 ہیں. اور ان حروف کے کیا ہے؟ 2 پارٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ حروف کو ادا کرنے کے 2 مین یہ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں. ایک تو کیا ہے؟ صفت ہوتی ہے اس کی، یعنی کہ حصہ نمبر 1 صفت. صفت کے لحاظ سے مفردات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ ہیں موٹا پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف، اور کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف. اسی طرح حروف کے مخارج ہوتے ہیں. مخارج ہے مخرج کی جمع، اور مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی صحیح جگہ کو مخرج کہتے ہیں. تو مخرج کی جمع مخارج ہے، اور حرف کے نکلنے کی صحیح جگہ کو مخارج کہتے ہیں. کہ حرف کو ہمیں صحیح جگہ سے ادا کرنے سے وہ حرف جو ہے صحت مند ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. اگر ہم مخرج کو چینج کر دیں تو اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے ٹاپ ہماری مثال کیا تھی؟ علیمن اور علیمن. علیمن کیا ہے؟ جاننے والا، علیمن دردناک. اسی طرح سے ہر لفظ میں کیا ہے؟ جیسے مخرج بدلتے ہیں، جیسے صفت بدلتی ہے، اسی طرح سے ہمارے معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سنبھل کر پڑھنا ہے. اسی طرح صفت میں کیا ہے؟ موٹا پڑھنے والے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم مخارج میں لاسٹ ٹائم کیا سیکھے تھے؟ حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3 مخرج ہیں. 1 ادنائے حلق، 2 وسط حلق، اور 3 اقصائے حلق. یعنی کہ آرٹیکولیشن پوائنٹ کتنے ہیں ہمارے گلے میں، تھروٹ میں؟ 3 ہیں. ایک کیا ہے؟ ادنائے حلق، ایک وسط حلق، اور ایک اقصائے حلق. تو اس میں 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ میں 6 لیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ 6 لیٹرز ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اب اس میں کیا ہے؟ صفت کے لحاظ سے غین اور خا کو موٹا پڑھتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. اور آج ہم سیکھیں گے مخرج. 1 منٹ. ہاں، مخرج سیکھنے سے پہلے ہم آج جو ہے ایک روایت سنتے ہیں. یہ روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ترتیل سے سورۃ القاریہ و سورۃ الزلزال پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بغیر ترتیل سورۃ البقرہ یا سورۃ آل عمران پڑھوں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کلاس نمبر 1 میں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، یعنی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. تجوید کے ساتھ مطلب حروف کے صفات اور مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ القاریہ اور سورۃ الزلزال یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. اس کے برعکس سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیا ہیں؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی 2 سورتیں ہیں. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران بنا ترتیل کے پڑھنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ سورۃ القاریہ و سورۃ الزلزال ترتیل کے ساتھ، یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھو. تو ہمیں بھی کیا ہے؟ کوانٹیٹی پر زور نہیں دینا ہے، کوالٹی پر. ہم کو بھی کیا ہے؟ زیادہ پڑھنے پر ہم کو زور نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو اچھا پڑھنے کے لیے زور دینا ہے. جلد سے جلد قرآن مجید ختم کر دیں، چاہے اس کے مخارج ٹھیک ہو یا
नहीं हो, इस तरह से नहीं है, बल्कि क्या है, हमको मखारिज और सिफात का लिहाज रखते हुए कम, चाहे एक सफा एक पारा पढ़े, ये भी काफी है। कुरान मजीद को सही पढ़ने का मतलब तो हम लोग सीखिए कि तजवीज से पढ़ना है। तो गलत पढ़ने का हुक्म क्या है? जैसे कि कुरान मजीद में हम लोग अब तक मखारिज और सिफात से बहुत कम पढ़ते थे, तो इसका हुक्म क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ना कैसा है। मोटी और नुमाया गलती को लहने जली और मामूली गलती को लहने खफी कहते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में पढ़ते पढ़ते गलतियां होती हैं, तो इस गलती को क्या कहते हैं? लहन कहते हैं। और ये लहन क्या है? 2 टाइप्स की होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक लहने जली है और एक लहने खफी है। तो लहने जली क्या है? बड़ी गलती को कहते हैं, मोटी और नुमाया गलती को। और लहने खफी किसको कहते हैं? छोटी गलती को कहते हैं। और लहने जली किसको कहते हैं? लहने जली की 4 तरह की गलतियां होती हैं। एक तो क्या है? एक हरफ का दूसरे हरफ से बदल जाना, यानी कि अलहम्दु को अलहम्दु कहना, यानी कि हा क्या है, हम लोग वसत हलफ से निकालते हैं, तो हा की जगह हा पढ़ डालना। तो ये भी क्या है? एक नुमाया गलती है, हर्फ को बदलने की ये लहने जली कहलाती है। तो ये भी क्या है? हराम है हमारे ऊपर पढ़ना। किसी हर्फ का बढ़ाना, मसलन जैसे कि बिस्मिल्लाह को क्या है यहाँ पर? बिस्मिल्लाह। सिर्फ हरकत को क्या है? एक हरकत से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाह, बा या जेर बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या है? ये भी लहने जली होगा। और कोई हर्फ को कम कर देना, जैसे लम यूलद को लम यूलद कह देना, तो या वो पेश यू 2 हरकत से पढ़ेंगे, या पेश यू 1 हरकत से। तो इसी तरह कम या ज्यादा करके पढ़ना भी क्या है? ये भी लहने जली में है। और हरकत व सकनात में कोई सी भी गलती करना, जैसे कि अलहम्दु को अलहम्दु, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमजा लाम जबर अल है, लाम के ऊपर यहाँ पर जजम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लाम के ऊपर जबर है। तो जबर ना होते हुए भी पढ़ना क्या है? ये भी लहने जली में शुमार होता है। तो इस तरह से पढ़ने से भी क्या हो जाता? माने में गलती आती और ये लहने जली कहलाती है, जो कि हम पर हराम है, पढ़ना हराम है हम पर। इसी तरह लहने खफी क्या है? सिफात आरिजा। सिफात आरिजा बोले तो जैसा हम लोग पढ़े ना, कि जैसे कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ने वाले हुरूफ, जैसे अलीफ लाम और रा में सिफात आरिजा होती है, इसलिए वो चेंज होता है, कभी बारीक पढ़ना होता है और कभी मोटा। इसी तरह रब्बना में रॉ के ऊपर जबर है, तो हमें मोटा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम बारीक पढ़ दें तो क्या हो जाता है? ये लहने खफी होगा, यानी कि ये छोटी गलती होगी। इससे क्या है? माने में तो तब्दीली नहीं आती, मगर क्या है? कुरान की खूबसूरती जाती रहती है और तजवीद के क्या है? ये कवायद पर भी असर पड़ता है। तो इससे क्या है? ये मकरूह है, सिर्फ नापसंदीदा है, इससे हमको गुनाह नहीं होता। तो ये सिफात आरिजा से चेंज होने की वजह से सिर्फ लहने खफी होगी। अगर सिफातुल लाजिमा, जैसे कि सौद को सीन से बदलना, फिर वो क्या हो जाता? लहने जली में शुमार हो जाता। लहन जैसे कि सीन को सौद से बदलना या सौद को सीन से बदलना, सीन को सौद से बदलना, या फिर इसी तरह जा को जौद से बदलना, इस तरह से हर्फ की चेंज होता। जब हर्फ चेंज होगा, लेटर चेंज होगा, तो उस वक्त लहने जली होगी, नुमाया गलती।
آج ہم سیکھیں گے مخرج لسوی. مخرج لسوی 3 حروف ہے. لاسٹ ٹائم ہم سیکھے تھے مخرج حلقی، تو آج ہم سیکھیں گے مخرج لسوی. مخرج لسوی کو ادا کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا استعمال ہوگا. ایک تو ہماری زبان کی نوک استعمال ہوگی، دوسرا استعمال ہوگا ہمارے سامنے والے 2 دانت. ہمارے سامنے والے اوپر کے 2 دانت کہلائیں گے ثنایا علیہ. ثنایا علیہ. اور نیچے والے دانت کہلائیں گے ثنایا سفلا. سامنے والے 2 دانت، اوپر کے دانت ہوں گے ثنایا علیہ اور نیچے کے 2 دانت کہلائیں گے ثنایا سفلا. تو جب ہماری زبان کی نوک ثنایا علیہ کے دانتوں کے نوک کے پاس ٹچ ہوگی، اس طرح سے ٹچ ہوگی کہ ہماری زبان کی نوک تھوڑی باہر ہوگی، تو تب ادا ہوں گے 3 حروف. حروف لسوی 3 ہیں، ثا، ذال، ذو. تو زبان کی نوک کو اوپر کے درمیانی 2 دانتوں کے کناروں کو اس طرح لگائیں گے کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر نکل آئے، تو تب ادا ہوں گے ثا، ذال، ذو. اس میں کیا ہے؟ ثا اور ذال باریک پڑھیں گے، ذو کو ہم موٹا پڑھیں گے. تو ہمیں کیا ہے، سنگل سنگل لیٹر کی ہی پریکٹس کرنا ہے. جب ہم تلاوت کرنے لگیں گے تو اس طرح سے ہم کو وقت نہیں ملتا، روانی میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زبان کو کہاں ٹچ کرنا ہے. تو ایک ایک حرف میں جب ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی الفاظ جب آئیں گے تب ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ فا کو ہم کس طرح ادا کریں گے. تھوڑا ہمارا منہ کیا ہے، پھیلا ہوا، اور ہماری زبان کی نوک یہ جو اوپر کے دانت ہے وہاں پر ٹچ ہوگی، اور تھوڑی سی باہر، ایک گیہوں کے دانے جتنی باہر. تو ہمیں جو پہلی بار پریکٹس کر رہے ہیں وہ لوگ کیا ہے، زبان کی نوک کو تھوڑی سی باہر رکھ کر قطر لیں آہستہ سے، اور اس کے بعد ہم کو نشاندہی ہو جائے گی کہ ہماری زبان کتنی باہر ہے. تو اس طرح سے ادا ہوگا ہر تھا تھا. تو پہلے ہم کو کیا ہے، تھوڑی دقت ہوتی، ایسا محسوس ہوتا ہم لوگ تا بول رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہم کو پریکٹس ہو جائے گی. نہ یہ سین کی طرح شارپ آواز ہوگی اور نہ ہی تا کی طرح ہوگی. اس کی آواز تا اور سین کے بیچ کی آواز ہوگی، تھا تھا. اسی طرح زال، زال، زال کو بھی بولنے کے لیے تھوڑا ہم کو زبان کی نوک کے پاس اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں وہاں پر لگاتے ہوئے زبان کی نوک ٹچ کرتے ہوئے زال، زال اس طرح سے ادا کرنا. اور زو، زو کی بھی آواز کیا ہے، ہمیں ایک تو موٹی ہونی چاہیے اور اس کی بھی آواز کیا ہے، نرم ہوگی. زا کی طرح شارپ نہیں ہوگی، زیڈ کی طرح. اس کی آواز تھوڑی سی نرمی کی طرف مائل ہوتی ہوئی موٹی ہوگی، زو، زو اس طرح سے. تو ان تینوں حروف کو بھی کیا ہے، ہمیں زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے 2 دانت ٹچ ہوں گے، جس سے ہم لوگ 3 حروف ادا کریں گے، ثا، ذال، ذو.
تو ये हुरूफ लिस्वी की मश्क है। तो आप लोग एक एक हर्फ में जब मश्क करेंगे तो बहुत आसानी होगी। फिर उसके बाद आप 2 लेटर्स जब दो दो हुरूफ मिलाकर पढ़ेंगे तो और थोड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। हुरूफ लिस्वी 3 है, सा, जाल, ज़, अस, इस, उस, सा, सी, सु, सन, सिन, सुन। की ना ता की तरह होगी आवाज, ना सीन की तरह होगी, दोनों के बीच की आवाज होगी। और जाल, अज, इज, उज, जा, जी, जू, जन, जिन, जुन। इसी तरह ज़, अज, इज, उज, ज़, जी, जू, जुन, जिन, जुन, इस तरह से। और हमें किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम सा का मखरज देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सा के ऊपर हम जज़म लगाएंगे और उसके पहले क्या है, हमजा लगाएंगे और हमजा पर जबर अस। इस तरह अस बोलने से क्या है, हमारी जबान कहाँ टच होगी? जबान की नोक जो है ऊपर के सनाया उलिया के दांतों के किनारे के पास। इसी तरह अज, इसी तरह अज, इस तरह से हम लोग क्या है, किसी भी हर्फ के मखरज को ढूंढ सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी जी। अब हम और एक मखरज सीखेंगे, हुरूफ शफवी। हुरूफ शफवी को हुरूफ शफवी क्यों कहते हैं? होठों को अरबिक में शफ्तैन कहते हैं। ये हुरूफ होठों से अदा होते हैं, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ शफवी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हुरूफ शफवी 4 हैं, मीम, बा, वाव और फा। तो इन हुरूफ को हम हुरूफ शफवी क्यों कहते हैं? क्योंकि होठों को शफ्तैन कहते हैं और ये 4 हुरूफ होठों से अदा होने की वजह से हम इन्हें हुरूफ शफवी कहते हैं। और इनके मखरज देखते हैं, 1 मिनट। होठों में क्या है, 2 मखरज है इसके। एक तो फा का मखरज है, ये फा का क्या है, मखरज शफवी, ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ के तर हिस्से को लगाने से हर्फ फा अदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फा को अदा करने के लिए हमें नीचे का होंठ, नीचे के होंठ का तर हिस्सा मतलब गीला हिस्सा, वेट पार्ट, जो अंदर का लिप्स होता है, इनर लिप्स नीचे का, तो वहां पर क्या है, हमें ऊपर के दांतों को लगाने से कौन सा हुर्फ अदा होगा? फा। फा। और इसका मखरज जानने के लिए हमें अफ, अफ, इस तरह हम फा का मखरज ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अब ये दूसरा मखरज है होठों का, मखरज शफवी। दोनों होठों के मिलने से बा, मीम और वाव गैर मद्दा अदा होगा।
गैर मद्दा मतलब जब वाव मद के साथ अदा होगा तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हवाइया से होगा। लेकिन ये गैर मद्दा, वाव गैर मद्दा मतलब वाव के ऊपर जज़म हो या फिर जबर जेर पेश हो या फिर तनवीन हो, तो इस तरह का वाव क्या है, होठों से अदा होगा। अब दोनों होठों के गीले हिस्से से मीम खुश्क हिस्से से क्या अदा होगा, दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होगा और मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होगा। और वाव को हम होठों को गोल करेंगे तो वाव अदा होगा। खुश्क हिस्सा मतलब ड्राई पार्ट, हमारे लिप्स का जो ड्राई पार्ट्स होता है वहां से अदा होगा मीम, और वेट पार्ट जो अंदर का होता है होठों का हिस्सा वहां से अदा होगा बा, अब, अम, इस तरह। और वाव को हम होठों को गोल कली की तरह बनाएंगे तो वाव अदा होगा, वा वी वू, इस तरह से। यहाँ पर पिक्चर में भी बताया गया है कि हमारे होठों के खुश्क हिस्से से क्या अदा होगा, मीम, यानी कि लिप्स के ड्राई पार्ट से अदा होगा मीम, गीले पार्ट यानी कि वेट पार्ट से अदा होगा बा, और होठों को गोल करने से वाव अदा होगा, और ऊपर के दांतों को नीचे के होठ के गीले हिस्से पर टच करने से अदा होगा फा, अफ, इस तरह से। और इसकी मश्क इस तरह से है, हुरूफे शफवी मीम, अम, इम, उम, मा, मी, मु, मन, मिन, मुन, बा, अब, इब, उब, बा, बी, बु, बन, बिन, बुन, और वाव, औ, एव, उ, वा, वी, उ, वन, विन, वुन, फा, अफ, इफ, उफ, फा, फी, फू, फन, फिन, फुन। और हरकत के साथ हमें क्या है, जैसे कि मा, मी, मु, बा, बी, बू, इसको ना खींच कर पढ़ना है, ना बा, बी, बू, इस तरह झटका देकर पढ़ना है, तो हमें सिर्फ एक हरकत से पढ़ना है। और ये लास्ट टाइम हम पढ़े थे हुरूफे मुस्तालिया, तो हुरूफे मुस्तालिया का मजमुआ यानी कि हुरूफे मुस्तालिया 7 है, इसको याद करने के लिए हमें यहाँ पर इसका मजमुआ दिया जाता है अरबिक में। उस्तन, सौगतिन, खिज, इस तरह से इस मजमुए को याद करने से भी हमको 7 लेटर्स हुरूफे मुस्तालिया याद हो जाएंगे। गुस्सा, सौगतिन, खिज। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास मुकम्मल हो गई, यानी कि 2 मखारिज और हम तजवीद की इम्पोर्टेंस क्या है सुने आज।